ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کی آواز ہے اور لوگ کشمیر الیکشن کو لے کے اس وقت مسلم لیگ نون کیا یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آنے والی انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے آزاد کشمیر میں صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ اور یہ ساری جماعت نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے آواز اٹھائی، ہمیشہ کشمیر کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور عملی اقدامات بھی کیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی اقوام متحدہ میں بھی بین الاقوامی سطح پر میاں نواز شریف نے بات کی کشمیری شہداء کی، کشمیر کے جو کشمیر کاز کے علم بردار ہیں ان کی، میاں شہباز شریف گئے اقوام متحدہ، انہوں نے برہان وانی شہید کی بات کی، اور جو انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر ہے آج بھی وہاں پاکستان کے جھنڈے میں لوگ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، آج بھی وہاں نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم تمام کشمیری جو پاکستان میں بستے ہیں، جو کشمیر میں بستے ہیں، نہ صرف ان کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے محب وطن لوگ ہیں اور یہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو جوش و جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، باقی سیاست چل رہی ہے، کچھ سیاسی پارٹیاں ان کا بھی حق ہے سیاست کرنے کا، ضرور کریں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا منشور بتائیں، مگر کیا ان کے پاس ایسا منشور موجود ہے جس میں تعمیر و ترقی میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہو سکے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ دفاعی سے تقاریر سے بات نہیں بنتی، عملی طور پہ خدمت کی سیاست کر کے دکھانی پڑتی ہے، جتنا میاں نواز شریف نے کی اور ہر دور میں ترقی آئی، اور جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں کشمیر کے لیے، آپ جا کے دیکھیں کہ ہمیشہ کشمیر ان کی ترجیحات میں رہا ہے۔ تو جو باقی سیاسی جماعتیں وہاں پہ کیمپین کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی 10-12 منصوبے ہی بتا دیں جو ان کے دور میں وہاں پر ہوئے ہوں، یا جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں بھی بتا دیں کہ ہم نے بہت بڑے منصوبے لگائے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کی بات لوگ مان جائیں، مگر تعمیر و ترقی میں خدمت میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کا ایک مقام ہے۔ اور اس کشمیر کے الیکشن میں وہ مہاجرین کی سیٹیں ہوں یا جموں اور کشمیر کی سیٹیں ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کو ہی برتری ملے گی۔ مسلم لیگ نون آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے، بڑا اطمینان ہے کہ ایک ایک ووٹر تک آپ پہنچے ہیں، اور آپ نے الیکشن ڈے کے حوالے سے بھی وہ ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ ہو، وہ پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ کیمپس کا ارینجمنٹ ہو، جن جن یہاں پہ صاحبان کی ڈیوٹی لگی ہے، میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں، چیئرمین صاحبان، وائس چیئرمین صاحبان، کاؤنسلر صاحبان، محترمہ ساجدہ فاروق زارٹ صاحبہ، محترمہ بی بی بڑیری صاحبہ، جناب سید توصیف شاہ صاحب، محترمہ رشتہ لودھی صاحبہ، محترمہ زینب بلوچ صاحبہ، محترمہ رابعہ فاروقی صاحبہ، جناب میاں سلیم صاحب، رمضان سنگھ بھٹی صاحب، میرے بہت سینئر کارکنان، ساتھی، بھائی، بزرگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں بہت جنہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ، اور یہ پوری کیمپین سے ادھر بھی بیٹھی ہیں، ادھر بھی بیٹھی ہیں، میں سب کا شکر گزار جناب شاہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ورثہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، ہم میں سے ایک ایک شخص چلتا پھرتا نواز شریف ہے۔ محمد نواز شریف اللہ تعالی، یہ تو وفاداری کا جماعت کے اندر پہلا ایک جزو ہے، جس کے بغیر تو معاملات آگے چلتے ہی ہیں۔ تو میں نے کہا میں یہ سب سے پہلے کلیئر کر دوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکٹیویٹی ان چند دنوں کے اندر اس حلقے کے اندر ہوئی ہے وہ الحمدللہ وہ نہ صرف اس علاقے نے دیکھی ہے، اس شہر نے دیکھی ہے، وہ کشمیر میں بھی دیکھی گئی ہے، اور پورے پاکستان میں بھی الحمدللہ
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طریقے سے انہوں نے دن رات ایک کیے، ڈور ٹو ڈور گئی اور نہ صرف ووٹر کو متحرک کیا اس الیکشن کے اندر، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے نئے لوگ پارٹی میں شامل ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا اعلان کیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جو ایک قافلہ شروع ہوا تھا مہاجر سیٹ کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سیٹوں پر انشاءاللہ تعالی ایک بہترین رزلٹ آئے گا۔ اور میں دیکھیے یہ جو خدمت کی سیاست ہے، جو تعمیر و ترقی کی سیاست ہے، یہ مسلم لیگ نون کا نصب العین ہے۔ آپ کشمیر میں جا کے دیکھیں میاں نواز شریف کے دور میں جتنی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی، آپ کشمیر میں جا کے دیکھیں کس طرح شہباز شریف صاحب نے دانش اسکول سے لے کے شاہراہوں تک وہاں پہ میگا پروجیکٹس دیے۔ اور آج جب سیاسی عناصر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہاجر سیٹوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے کشمیری بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، بلکہ انہوں نے کشمیر کاز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ تو یہ راجہ تحصیل کے مستحق۔ اور آج آپ دیکھیں کہ الیکشن کا جو پروسیس آگے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو پہلے فیز کے اندر ایک نمایاں برتری دی، اور انشاءاللہ جو ماحول مجھے نظر آ رہا ہے پورے الیکشن میں، وہ مہاجر سیٹیں ہوں، وہ باقی ڈویژن کی سیٹیں ہوں، ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کی آواز ہے۔ اور لوگ کشمیر الیکشن کو لے کے اس وقت مسلم لیگ نون کیا یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آنے والی انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے آزاد کشمیر میں صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ اور یہ ساری جماعت نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے آواز اٹھائی، ہمیشہ کشمیر کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور عملی اقدامات بھی کیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی اقوام متحدہ میں بھی بین الاقوامی سطح پر میاں نواز شریف نے بات کی کشمیری شہداء کی، کشمیر کے جو کشمیر کاز کے علم بردار ہیں ان کی، میاں شہباز شریف گئے اقوام متحدہ، انہوں نے برہان وانی شہید کی بات کی، اور جو انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر ہے، آج بھی وہاں پاکستان کے جھنڈے میں لوگ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، آج بھی وہاں نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم تمام کشمیری جو پاکستان میں بستے ہیں، جو کشمیر میں بستے ہیں، نہ صرف ان کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے محب وطن لوگ ہیں اور یہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو جوش و جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، باقی سیاست چل رہی ہے، کچھ سیاسی پارٹیاں ان کا بھی حق ہے سیاست کرنے کا، ضرور کریں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا منشور بتائیں، مگر کیا ان کے پاس ایسا منشور موجود ہے جس میں تعمیر و ترقی میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہو سکے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ دفاعی سے تقاریر سے بات نہیں بنتی، عملی طور پہ خدمت کی سیاست کر کے دکھانی پڑتی ہے، جتنا میاں نواز شریف نے کی اور ہر دور میں ترقی آئی، اور جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں کشمیر کے لیے، آپ جا کے دیکھیں کہ ہمیشہ کشمیر ان کی ترجیحات پہ رہا ہے۔ تو جو باقی سیاسی جماعتیں وہاں پہ کیمپین کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی 10-12 منصوبے ہی بتا دیں جو ان کے دور میں وہاں پر ہوئے ہوں، یا جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں بھی بتا دیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑے منصوبے لگائے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کی بات لوگ مان جائیں۔ مگر تعمیر و ترقی میں خدمت میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کا ایک مقام ہے، اور اس کشمیر کے الیکشن میں وہ مہاجرین کی سیٹیں ہوں یا جموں اور کشمیر کی سیٹیں ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کو ہی برتری ملے گی۔ مسلم لیگ نون آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، بڑا اطمینان ہے کہ ایک
वोटर तक आप पहुंचे हैं और आपने इलेक्शन डे के हवाले से भी वो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हो, वो पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग कैंप्स का अरेंजमेंट हो, जिन जिन यहाँ पे साहिबान की ड्यूटी लगी है, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन साहिबान, काउंसलर साहिबान। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कश्मीर डिवीजन से कामयाब हुए, साजिश नासिर महाजिर सीटों पर सवालात उठाते हैं। मुनाफाखोरों ने गोश्त खाना भी मुश्किल बना दिया। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत से महंगा फरोख्त होने लगा। ब्रायलर गोश्त 473 की बजाय 495 रुपये किलो दस्तियाब, मटन 1600 की बजाय 2800 रुपये किलो, बीफ 800 की बजाय 1200 रुपये किलो दस्तियाब, फार्मी अंडे 278 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगे। गिरा फरोशों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर में अशियाए जरूरिया की फरोख्त सरकारी निर्खों के बरक्स होने लगी। जिले इंतजामिया ने भी चुप साध ली। ब्रायलर, सब्जियां, फल कुछ भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा बिकने लगा। बीफ का गोश्त 800 रुपए के बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि मटन 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 268 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 275 से 278 रुपए में फरोख्त हुए। ओपन मार्केट में सब्जियां और फल गोश्त के दामों बिकने लगे हैं। मौसमी फलों और सब्जियों की कीमतों में 50 से 250 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में आलू सरकारी कीमत 35 रुपए के मुकाबले में 60 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 110 रुपए मुकर्रर है, मगर मार्केट में 120 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। चौंसा आम 350 रुपए के बजाय 420 रुपए किलो, जबकि अनवर रटोल आम 345 रुपए के मुकाबले में 650 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। देसी नया अनार की सरकारी कीमत 280 रुपए मुकर्रर है, ताहम ये ओपन मार्केट में दस्तयाब नहीं। इसी तरह केले सरकारी कीमत 215 रुपए के मुकाबले में 250 रुपए फी दर्जन, जबकि सेब 305 रुपए के बजाय 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि जिलाई इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। कम आमदनी वाले तबके को बुनियादी राशन पर रिलीफ का इंतजार। रोजगार न मिलने की वजह से दिहाड़ीदार तबका माली मुश्किलात का शिकार। आटा, घी, चीनी, ऑयल, चावल सस्ते करने का मुतालबा। इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। दूध 170 के बजाय 230 रुपये लीटर फरोख्त होने लगा, जबकि दही मार्केट में 230 से 250 रुपये किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद। शहर में गिरा फरोशों का राज। अशियाए जरूरिया की कीमतों में मुसलसल मनमाने इजाफे। शहरी सस्ती अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में दर्जे अव्वल घी और ऑयल 590 रुपए फी किलोग्राम, दर्जा दो 545 रुपए, जबकि दर्जा सोम 490 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ अक़साम के चावल 320 से 580 रुपए फी किलोग्राम तक दस्तयाब हैं, जो कम आमदनी वाले खानदानों की कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम 7 से 8 बुनियादी अशियाए खोरोनोश की कीमतों में नुमाया कमी की जाए, ताकि महंगाई से मुतासरा खानदानों को हकीकी रिलीफ मिल सके। जिले इंतजामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, ताहम ओपन मार्केट में दूध 220 से 230 रुपए फी किलो, जबकि दही मुख्तलिफ दुकानों पर 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सारिफीन का कहना है कि मौजूदा हालात में दिहाड़ीदार तबके के लिए अपने अहले खाना की किफालत करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। इसलिए महंगाई पर काबू पाने और अशियाए जरूरिया सस्ती करने के लिए फौरी और मौसर इकदामात नागुज़ीर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल 66 पैसे कमी के बाद 392 रुपये 38 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 3 अगस्त तक होगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी ने शहरियों को सीख पा कर दिया। पेट्रोल 12 पैसे सस्ता किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल 66 पैसे कमी के बाद 392 रुपए 38 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतला 3 अगस्त तक होगा। शहरियों ने मामूली कमी को नाकाफी करार देते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। शहरियों का कहना है कि जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत कई रुपए का इजाफा कर देती है, लेकिन कमी के वक्त सिर्फ चंद पैसों का रिलीफ दिया जाता है, जो अवाम के लिए बेमानी है। अब पेट्रोल डलवा के जाते हैं, 450 का पेट्रोल डलवाते हैं। मैंने जाना इतनी दूर होता है, एयरपोर्ट से भी आगे, तो सैलरी मेरी 45,000 है, पेट्रोल में डलवा रहा हूँ 15,000 का, तो घर कैसे मैनेज हो? मोटरसाइकिल खर्चे नहीं पूरे हो रहे घर के, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, पहले वाला रेट 260 पे करे। गरीब आदमी पिसता तो पिसता ही जा रहा है, और आप खुद इस बात को एग्री करेंगे कि जो मुलाजम पेशा है वो कहाँ से ये चीज़ें अफोर्ड करेगा। चलान ले दें, फिर उसके अलावा पेट्रोल ले दें, हर चीज़ पे यानी कि गरीब पिसता ही पिसता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने ट्रांसपोर्ट के किरायों समेत अशियाए खोरोनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर जरूरी चीजों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी करने का मुतालिबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साल 2022-23 की क्लास 4 भर्तियों से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन का रिपोर्ट पर अमल दरामद का हुक्म। 151 कानूनी करार दिए गए मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की हिदायत। गैर कानूनी भर्ती 209 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तैनाती करने वाले 69 अफसरान की तफसीलात भी तलब। साल 2022-23 की क्लास 4 भर्तियों से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। 151 मुलाजमीन की तौसी कानून और पॉलिसी के मुताबिक होगी। 151 कानूनी करार दिए गए क्लास 4 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी की हिदायत की गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए। 209 गैर कानूनी भर्ती होने वाले क्लास 4 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। 209 मुलाजमीन की मुलाजमतें खत्म करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की गई है। गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस 69 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। 69 तैनाती करने वाले अफसरान की तफसीलात फौरी तलब कर ली गयी। मुतल्लिका अफसरान का ग्रेड, तैनाती, रिटायरमेंट की तारीख और राबिता नंबर तलब की गई है। पीडा एक्ट 2006 के तहत जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई है। लैपटॉप फेज 2 स्कीम के लिए तलबा की तस्दीक नादरा से होगी। फैसला लैपटॉप स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया गया। लैपटॉप तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज की तारीख का फैसला ना हो सका। तलबा बदस्तूर मुंतजिर, मंजूरी वज़ीर आला से बजरिया समरी ली जाएगी। लैपटॉप फेज 2 स्कीम के लिए तलबा की तस्दीक नादरा से करने का फैसला कर लिया गया। लैपटॉप तकसीम के दूसरे मरहले के आगाज का फैसला ना हो सका। तलबा बदस्तूर मुंतजिर, मंजूरी वजीर आला पंजाब से बजरिया समरी ली जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ताहाल दूसरे मरहले का शेड्यूल मुरतब न कर सका। साहिवाल डिवीजन में पहले मरहले के मुताबिक तलबा भी लैपटॉप से महरूम हैं। रवां साल दूसरे मरहले में 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का हदफ है। वाज़ेह रहे कि मेरिट पर लैपटॉप फराहमी की स्कीम का आगाज गुज़िश्ता साल किया गया था। पहले मरहले में 40,000 से ज़ायद तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। जाती उमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जाती उमरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जाती उमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, राउल दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। राउल दिलशाद, बताइएगा इस मुलाकात से मुतालिक। बिल्कुल जी, अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं जाती उमरा, जहां उन्होंने मुलाकात की है साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से। और इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि जो है वो
سیاسی و معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ کشمیر کے انتخابات اور انتظامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو حالیہ نئے صوبوں کی بحث ہے اس پر بھی مساوت کی گئی ہے اور ایک باقاعدہ پارٹی پالیسی کے تحت آگے بڑھنے کے حوالے سے اعادہ بھی کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اس تمام فی الحال ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ جو تفصیلی مشاورت کی گئی ہے وہ مجموعی سیاسی صورتحال، معاشی سرگرمیاں اور کشمیر کے انتخابات کے ساتھ ساتھ پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤد الشاد آگاہ کرنے کے لیے. وزیراعظم شہباز شریف کی حمزہ شہباز کے ہمراہ سابق ایم پی اے ماجد ظہور کی رہائش گاہ آمد. وزیراعظم نے ماجد ظہور سے ان کی والدہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. وزیراعظم نے مرحومہ کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور سوگواران خاندان سے اظہار تعزیت کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی حمزہ شہباز کے ہمراہ سابق ایم پی اے ماجد ظہور کی رہائش کا آمد. وزیراعظم نے ماجد ظہور سے ان کی والدہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. وزیراعظم نے مرحومہ کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. دوسری جانب امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی 7 اگست کو ہونے والی عوامی احتجاج کے حوالے سے کانفرنس کہتے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسیز کے خلاف 7 اگست کو ملک بھر کی شاہراہوں کو بند کر دیں گے. محسن نقوی کے صوبوں کی تعداد بڑھانے کے بیان کی تائید کرتے ہیں. جو پیک ٹائم ہے وہ 7 اگست 2026 طے ہوا ہے اور ہم اس روز پورے ملک میں سڑکیں بند کریں گے. ہر ضلع میں یہ جو احتجاج ہے وہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے سال جب بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا تو ہم نے اس وقت بھی بجلی کی لاگت کے خلاف آواز بلند کی تھی اور جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بجلی کی قیمت کم کریں تو اس میں صرف یہ مطالبہ نہیں تھا اور یہ دلیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ. پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہربنس پورہ کی عمارت کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اہل علاقہ نے نیک اقدام کو خوب سراہا. تعمیراتی کام کا افتتاح پارلیمانی سیکرٹری اوقاف و مذہبی امور پنجاب حاجی ملک وحید نے کیا. اس موقع پر علاقے کے عمائدین اور معززین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. تقریب میں مہر افضل چیئرمین میاں راشد، ملک ٹیپو کوارڈینیٹر حاجی اکرم، سیکرٹری عبداللہ بیگ، میاں روف اور دیگر موجود تھے. سی سی پی او لاہور بلال صدیق امانہ کی زیر صدارت اجلاس چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سیکیورٹی پلان پر بھی غور کیا گیا. ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور اور سی ڈی او عبدالرحیم شرازی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید، ایس پی سیکیورٹی اور ڈویژنل ایس پیز بھی موجود تھے. سینئر پولیس افسران کی سی سی پی او کو چہلم اور عرس کے سیکیورٹی پلان پر بریفنگ دی. سی سی پی او کا کہنا تھا کہ چہلم حضرت امام حسین اور عرس حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر 12,000 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد ہوا. تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ میں انویسٹیگیشن کے تمام ڈویژنل ایس پیز بھی موجود تھے. قتل، امانت میں خیانت، چیک ڈس آنر، اغوا، دھوکہ دہی اور چوری کے 35 مقدمات زیر بحث آئے. افسروں نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تفتیش تبدیلی سے متعلق احکامات جاری کیے. مدعی شوکت علی اور اسد علی قتل جبکہ امینہ بی بی اور شاہد محمود اغوا کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے. مدعیہ ریحانہ مبشر دھوکہ دہی، فیضان احمد اور خورشید امانت میں خیانت جبکہ زین قمر چوری کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آئندہ انتخابات کے لیے جاری کی گئی ووٹر لسٹ پر اعتراضات سامنے آ گئے ہیں. پانیز بزنس مین گروپ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین ووٹر لسٹ پر باقاعدہ اعتراضات جمع کرا دیے. پی جی بی کے ایگزیکٹو کمیٹی اراکین اور رہنماؤں نے اعتراضات پر مبنی درخواست لاہور چیمبر کے سیکرٹری جنرل شاہد خلیل کو پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ووٹر لسٹ کی اثر نو جانچ پڑتال کی جائے تاکہ انتخابی عمل کو شفاف اور غیر جانبدار بنایا جا سکے. اس موقع پر پی جی بی کے سینئر وائس چیئرمین حارث عتیق، جنرل سیکرٹری مردان علی زیدی، حافظ سجاد، کرامت عوان،
आसिफ मलिक और दीगर एग्जेक्टिव कमेटी अरकान भी मौजूद थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 के दूसरे मरहले की पोलिंग कल होगी। लाहौर में LA 41 के लिए 13, LA 34 के लिए 15 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील आज रात मुकम्मल की जाएगी। पोलिंग अमला भी आज रात ही सामान समेत मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पहुँच कर वहीं कयाम करेगा। इलेक्शन के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। निगरानी के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। वोटिंग का आगाज कल सुबह 8 बजे होगा और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मरकजी मुस्लिम लीग का कश्मीर इंतखाबात बारे मुश्तरका इजलास। IPP के सूबाई जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी और मरकजी मुस्लिम लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल खालिद नेक गुजर की सदारत में इजलास का इनेकाद हुआ। अपर माल में मुनक्किदा इजलास में LA 41 वैली 2 और LA 34 जम्मू 1 की नशिस्तों पर वर्किंग को हतमी शक्ल दी गई। सूबाई जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी का कहना था कि इंतखाबी इत्तेहाद और बाहमी ताउन से मुस्बत नताइज हासिल होंगे। पंजाब बार कौंसिल के नए ओहदेदारों का इंतखाब मुकम्मल हो गया, जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप ने नुमाया कामयाबी हासिल की। इंडिपेंडेंट ग्रुप के हमायत याफ्ता कैसर नज़ीर शाही पंजाब बार कौंसिल के नए वाइस चेयरमैन, जबकि अरशद अली हुंजरा चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी मुंतखब हो गए। पंजाब बार कौंसिल के जनरल हाउस का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबे भर से मुंतखब अरकान ने शिरकत की। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट N1 305 की पहली काबीना मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF जफर महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद की गई। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट काबीना के अरकान, सीनियर लायंस रहनुमाओं और मुख्तलिफ क्लबों के अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में नए लायंस साल के अहदाफ, तंजीम इस्तेहकाम, रुकनीत में इजाफे, नौजवान क़यादत की तरबियत और फलाही सरगर्मियों के फ़रोग़ से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी हुई। हुकूमत पंजाब की फलाही स्कीम के तहत मुस्तहिक बेवा ख़वातीन के कार्ड्स की रजिस्ट्रेशन भी की गई। डेविस रोड पर मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत करने वालों में अल्लायार खान, आसिफ जट, अली शेख और आमिर बलोच शामिल हैं। नदीम पहलवान का कहना था कि सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की हिदायत पर वर्कर्स और उनके अहल खाना के मसाइल को हल किया जाता है। फाउंटेन हाउस में मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए मुफ्त ऑर्थोपेडिक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां माहिर डॉक्टर्स ने कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी और दीगर ऑर्थोपेडिक अमराज में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। मेडिकल कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त तिबी मशावरत, ज़रूरी अद्वियात और इलाज से मुतालिक रहनुमाई भी फराहम की गई। इस मौके पर सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट फाउंटेन हाउस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा ने कहा कि यहाँ ज़ेर इलाज अफराद को ज़हनी बीमारियों के साथ साथ मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज का भी सामना होता है। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के स्पेशल एबिलिटी क्लब के ज़ेर एहतमाम खुसूसी मुहित समर कैंप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 50 से ज़ायद खुसूसी बच्चों, वालिदैन, रज़ाकारों, तालीम, सेहत, समाजी खिदमत समेत मुख्तलिफ शाए शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद लतीफ़, नायब सदर साइमा शबीर, सदर पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम डॉक्टर मुश्ताक मांगट शरीक हुए। प्रोफेशनल हॉकी एम्पायर्स एंड टेक्निकल ऑफिशियल्स अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कोर्स का आगाज़ हो गया। हॉकी एम्पायर्स एंड टेक्निकल ऑफिशियल्स को FIH के एजुकेटर राशिद भट्ट समेत दीगर ने लेक्चर्स दिए। कोर्स का इनेकाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज में किया गया, जिसमें 100 ऑफिशियल्स शरीक हुए। मजमूई तौर पर 325 अफराद ने कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद को देखते हुए तमाम अफराद को जोन्स में तकसीम किया गया। पहले मरहले में लाहौर, शेखोपुरा, कसूर, नानकाना साहब और गुजरावाला डिवीजन को मदऊ किया गया। शहर के जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजार सब्ज़ सफ़ेद रंगों से सज गए हैं। अगस्त की आमद के साथ ही उर्दू बाजार में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गयीं। दुकानों पर कौमी परचम, झंडियां, बैजेस, सब्ज़ो सफेद लिबास, ब्रेसलेट्स, बाजे और गाड़ियों की सजावट का सामान नुमाया तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार है
और बच्चे बड़े सब खरीदो फरोख्त आ रहे हैं। हमारी होलसेल की दुकान है। शहरियों का कहना है कि यौम आजादी कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और आजादी की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश करने का दिन है। इसी जज्बे के तहत कई खानदान बच्चों के हमरा बाजारों का रुख कर रहे हैं ताकि घरों, गाड़ियों और मोहल्लों को कौमी परचमों, झंडियों और दीगर सजावटी सामान से आरास्ता किया जा सके। सामान खरीदारी बच्चों के लिए ये झंडियाँ वगैरह और तितलियाँ वगैरह ये सारे आइटम खरीदे, माशाल्लाह सस्ते हैं इधर लाहौर में काफी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी कॉमी के साथ।